सत श्री अकाल जी, मैं अवरिंदर कौर दूरदर्शन चंडीगढ़ की खास पेशकश आज़ादी का अमृत महोत्सव प्रोग्राम लैके हाजिर हाँ। एक अजिही धारणा है कि ਜਿਹੜੇ लोग खास तौर पर सरकारी महकमिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ अपना काम या अपनी मर्जी का काम नहीं कर सकते, पर इस दे उल्ट कुछ लोग अजिहे भी होंगे ने अजिहियां धारनावां नूं तोड़न वाले। अज जिस शख्सियत के नाल तुहाडी मुलाकात करवाउण जा रहे हैं उन्हां दे विचों ही एक ने साबका रिटायर्ड जज SN अग्रवाल जी। सर बहुत बहुत स्वागत है जी तुहाडा प्रोग्राम दे विच। धन्यवाद जी। सर तुसी साबका जज हो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट दे, हुण तक तुसी कई सारियां किताबां लिख चुके हो। ये दोनों चीज़ां साइमल्टेनियसली तुसी किवें मैनेज कीतियां, क्योंकि मन्निया जाता है कि जुडिशरी जिहड़ी ऑलरेडी अंडर बर्डन है। हाँ गल तुहाडी ठीक है बिल्कुल, लेकिन मैं मतलब लिखण दा शौक मैनूं जदों मैं वकालत करदा सी 1970 भी शुरू कीती सी ते मैं उदों पिछों फिर मेरी PCS च पोस्टिंग हो गई सी हुशियारपुर जी। तो मैं फिर कोई मेरे को सवाल कुछ प्रॉब्लम्स आईयां, लीगल प्रॉब्लम जो झगड़िया दे विच कि जो मेरी किताब उत्थे लिखी मैं रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडोमेंट्स हाँ जी इन 75 विच लिखी सी किताब मैं ये फिर जो मैं हुशियारपुर पोस्टेड सी एज जुडिशियल मजिस्ट्रेट। ओके हाँ ते हुण तक तुहाडा जिहड़ा लेखनी दा सफ़र है किस तरह दा चलदा है ते किन्नियां किताबां हुण तक तुहाडियां आ चुकियां ने? मैनू हुण लिखण दा शौक उदों पिया सीगा तां उदों पिछों कंटिन्यू करदा रहा है और ये मेरी किताब 11वीं किताब है मेरी ये। जी 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 हाँ। जी हुणे जिहड़ी तुहाडी लेटेस्ट किताब आई है जिहदे बारे अज आपां दर्शकां दे नाल गलबात करांगे। मैं चाहुंदी कि तुसीं थोड़ा जिहा उस किताब बारे आप दसो, फिर असीं तुहाडे तो सवाल करांगे उस किताब। ठीक है जी। एक किताब दा नाम है द रेवोल्यूशनरीज शेड देयर ब्लड फॉर इंडियाज इंडिपेंडेंस जी। और ये जदों प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 12 मार्च 2021 नूं आज़ादी का अमृत महोत्सव शुरू किया और जो स्पीच विच उन्होंने महात्मा गांधी नूं भी ट्रिब्यूट्स पे किए, नाल इन्हां इनकलाबी वीरां वास्ते भी काफ़ी कुछ किया जी। तो फिर मेरे दिमाग विच एक ख्याल उत्पन्न होया कि आपां रेवोल्यूशनरी वीरां इनकलाबी वीरां ने जिन्हां ने देश वास्ते आज़ादी वास्ते अपनी जानां कुर्बान करतियां उन्हां दे बारे किताब एक लिखी जाए जी। पर तुहानू नहीं लगता कि जिहड़ा ऑलरेडी साडे कोल लिटरेचर आ इस चीज़ दे नाल इहदे रिगार्डिंग बहुत वास्ट लिटरेचर आ, जेकर सर्च की भी गल करिए तो इन्ना क वास्ट सबजैक्ट हैगा तुहाडे लई बहुत औखा हो जाता है ये तय करना कि असीं किहड़ी चीज़ जिहड़ी है वो चुन के सही पब्लिक तक पहुँचानी है? तुहाडा सवाल बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्योंकि मैं ऑलरेडी पहला अंडमान ला सैक्रेटरी रहा होया सी और मैं किताब एक इन्हां देश भगतां बारे लिखी सी जिहड़े कैद हो गए सैलूलर जेल च जाके जिन्हां ने कष्ट सहे तसीहे सहे अपने देश की आज़ादी वास्ते। इसलिए टॉपिक मेरे माइंड विच थोड़ा जिहा कंटिन्यू तो सी क्योंकि इन्हां विचों काफ़ी वो लोग हैगे जिन्हां ने अंडमान जाके तसीहे सहे जी। और कुछ इहो जे है जिन्होंने डायरेक्टली फांसी हो गई जिन्होंने उत्थे जाने का मौका नहीं मिला जी जी जी। तो इस करके मैं मेरे मन विच सी इन्हां दे बारे काफ़ी कदर इन्हां दी जी। द रेवोल्यूशनरीज बारे गल करन तो पहला मैं थोड़ा जा तुहाडे कोलों सैलूलर जेल बारे जरूर जानना चाहांगी जिन्हों आपां कहने आ काले पानी की सज़ा तो असीं आम सुनी हुई आ। तुसीं उत्थे रह के आए हो अंडमान निकोबार दे विच, उत्थे तुसीं सर्च कीती है खास तौर पर गदर मूवमेंट के दौरान जिहड़े लोगों को सज़ा हुई है किस तरह के तसीहे उन्होंने उत्थे दिते जाते रहे आ, कदे सुनवाई हुई कदे मैडिकल ट्रीटमेंट होया ना होया, ये थोड़ी जी जानकारी तुसी इस किताब बारे जरूर साझी करो। ये बारे ना जी मैं जो हाई कोर्ट विच सॉरी मजिस्ट्रेट लग्या हुआ सी अंडर दी पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट जी, साडे कोल एक चिट्ठी आई केंद्र वालों भी सानू एक लॉ सैक्रेटरी की जरूरत हैगी पोर्ट ब्लेयर वास्ते जी ते सानू वो चाहिदा हैगा। वो चिट्ठी थ्रूआउट दी कंट्री सर्कुलेट हुई सी और जो चिट्ठियां दी कापियां हाई कोर्ट ने फिर साडे सारे मजिस्ट्रेटां ते सर्कुलेट कीतियां तो मैं फिर लिख के देता कि भी मैं जान नूं तैयार हाँ जी। फिर साडी इंटरव्यू हुई यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने की, मैनू उन्होंने सवाल पूछा कि जो तुसी इत्थे वेल सैटल्ड हो तो फिर तुसी अंडमान जाके पोर्ट ब्लेयर इन्नी दूर जाके की करोगे जी। फिर मैं यही जवाब दिता कि भी मैं वो धरती देखना चाहना जिस धरती ते साडे वीरां ने जाके दुख सहे
ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਲੈ ਸਕੀਏ ਜੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਹੋਵੇ। ਅੰਡੇਮਾਨ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਤੇ ਸੈਲੂਲਰ ਜੇਲ੍ਹ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੇਲ੍ਹ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਇਹ ਲੋਕ ਜੀ। ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਸਰਚ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਡੂੰਘਾਈਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਤਿਹਾਰ ਜੇ ਉਸ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ? ਜੇਲ੍ਹ, ਸੈਲੂਲਰ ਜੇਲ੍ਹ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿਓ ਜੋ ਫਾਂਸੀ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਿਆਨਕ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਨਸੀਹਤ ਹੋਵੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਨਸੀਹਤ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਕੰਮ ਗਲਤ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰਨਗੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਸੀਹੇ ਪੈਣਗੇ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਸਹਿਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ? ਜੀ ਦੇਖੋ, ਕੋਲੂ ਪੀਟ ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ 10 ਕਿਲੋ ਫੜ ਕੇ 10 ਪਾਉਂਡ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣੇਗਾ ਤਾਂ ਤਿਲ ਦਾ ਤੇਲ ਜਿਹੜੇ ਜਿਵੇਂ ਕੱਢਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਬਲਦ ਜੋੜਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਜੋੜੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਐਂ ਘੁਮਾ ਕੇ ਤੇਲ ਕੱਢਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨਾਰੀਅਲ ਕਟਵਾਉਂਦੇ, ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਬੰਦਾ ਕੁੱਟੀ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਫਿਰ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਅੰਡੇਮਾਨ ਆ ਕੇ ਸੈਲੂਲਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਜੋ ਦੁੱਖ ਸਹੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਦੀ ਸੈਲੂਲਰ ਜੇਲ੍ਹ, ਦੀ ਹੀਰੋਜ਼ ਆਫ ਸੈਲੂਲਰ ਜੇਲ੍ਹ। ਜੀ 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 ਜੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੈਲੂਲਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਚੈਪਟਰ ਪਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਨੋ ਡਾਊਟ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਕਿਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਬਣੀ, ਉਹਦੀ ਜਿੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ 'ਚ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਵਕਤ ਹੋਰ ਅਜਿਹੇ ਕਿਹੜੇ ਤੱਥ ਸੀਗੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਚਾਨਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ ਨੇ? ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਚਾਪੇਕਰ ਬ੍ਰਦਰ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 1897-96 ਦੇ ਵਗੈਰਾ ਵਿੱਚ ਪਲੇਗ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਗੈਰਾ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੀਗਾ ਰਾਂਡ, ਜੋ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਮ੍ਰਿਤੂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਪਲੇਗ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਕਿ ਇੱਕ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਲਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਘਰੇ ਆਏ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਦੂਜਾ ਫਿਰ ਮਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ। ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਦੇਖਣ ਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਕਿ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਕੁਪੜੇ ਲੁਆ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਕਰਨਾ ਉਹ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਚਾਪੇਕਰ ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮੌਤ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਔਰਤਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇਹ ਕੱਪੜੇ ਲੁਆ ਕੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਰਾਂਡ ਦੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ, ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਮਾਰਤਾ ਉੱਥੇ, ਔਰ ਤਿੰਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਚਾਪੇਕਰ ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਹੋ ਗਈ। ਔਰ ਇਹ ਮੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਆਦਰਸ਼ ਗੋਇਲ ਜੋ ਚੇਅਰਪਰਸਨ NGT ਦਿੱਲੀ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜੀ। ਚਾਪੇਕਰ ਬ੍ਰਦਰਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਜਨਰਲੀ ਸਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਲਵੰਤ ਫੜਕੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਿਰਸਾ ਮੁੰਡਾਜ਼ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼ਿਆਮਜੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਵਰਮਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਖਾਸ ਤੌਰ? ਬਲਵੰਤ ਫੜਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਜੀ, ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। और इसकी मां बीमार हो गई, मां बीमार हो गई, इसने छुट्टी लिए अप्लाई किया, वो छुट्टी अफसर ने रिफ्यूज करती। फिर उसने सीनियर अफसर को दरखास्त दी भी मेरी मदर बीमार है, मैं जाके अटेंड करना है। उन्हें जो अफसर ने मंजूर की छुट्टी इसकी, तद तक यदी मां मर चुकी सी। अच्छा। तो फिर बेचारा जो गया ना, फिर ये बस एक रिबेल पैदा हो गया कि मैं इन्हों छड्डना नहीं अंग्रेज़ों नूं, इन्हों उन्हें फिर उत्थे पहला तो पैसे लोगों को मंगे, जो नहीं मंगे फिर इन्होंने कहा भी बड़े बड़े लालियां दे डिक्वाइटीज मारियां जान, ताकि पैसे साडे कोल आउण और असीं हथियार खरीदिए जिन्हां नाल असीं अंग्रेज अफसरां नूं मारीए। ते उन्होंने फिर एक बार यह किया, प्रोक्लेमेशन करती भी जो इनू फड़ के लियाऊगा असीं 5000 रुपया दान देवांगे, इनाम देवांगे। तब फड़के ने भी उल्टा इश्तिहार छपवाता कि जो DC नूं फड़ के लियाएगा मैं उसनूं 10,000 रुपया दूंगा। ओके। हाँ, इन्हें मतलब फिर अल्टीमेटली उन्होंने अरेस्ट कर लिया, कैद हो गई।
ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਡਰਦਿਆਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਅਮਨ ਭੇਜਿਆ। ਓਕੇ, ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਤੇ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬਿਰਸਾ ਮੁੰਡਾ ਦੀ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵਰਮਾ ਦੀ। ਹਾਂ, ਬਿਰਸਾ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਟ੍ਰਾਈਬਸ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਇਹ ਆਪਣਾ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਲਿਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਬਿਰਸਾ ਮੁੰਡਾ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਟੈਪ ਲਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਏ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਧਰਮ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸਨੇ ਫਿਰ ਕਾਫੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੂਟ ਕਰਤਾ। ਔਰ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 15 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਰਥ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੇ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੀ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਿ ਹਿਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਾਸਟ ਸਬਜੈਕਟ ਆ। ਨੋ ਡਾਊਟ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਸਿਰਫ ਇਤਿਹਾਸ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਸਟਰੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਟਰੇਚਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਕਿ ਕਨਫਾਈਨ ਕਰਨਾ, ਕਨਫਰਮ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਕਿਵੇਂ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ, ਸੱਚ ਆ, ਇਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ, ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੱਕ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਆਏ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਲੜੇ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਫਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਇਹ ਵੀਰ ਸੀਗੇ, ਜਾਂ ਫਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਉਦੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ, ਗਦਰੀ ਬਾਬੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਔਰ ਜਾਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰੇ ਕੋਰੀ ਕਾਂਡ ਕੇਸ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹਾਰਡਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀ ਬੰਬ ਸਿੱਟਣਾ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਨਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ, ਜਾਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਕਰਕੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਾਗੋ, ਸੁੱਤੇ ਨਾ ਰਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੀ, ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਈ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੀਨ ਦੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੰਬ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਅਕਸਰ ਹੀ ਉਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਈ, ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਹੋ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤੀ ਸਾਡੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਜੀ, ਜੇ ਸਾਡੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੀ ਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈਗੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ। ਜੀ, ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਗਦਰੀ ਬਾਬੇ ਨੇ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਕੁਝ ਲਿਖੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਜੇਕਰ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਜ਼ਰੂਰ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਗਦਰੀ ਬਾਬੇ ਸੀਗੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਿੰਦ ਵਾਸੀਓ ਰੱਖਣਾ ਯਾਦ ਸਾਨੂੰ, ਕਿਤੇ ਦਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਭੁਲਾ ਜਾਣਾ, ਖਾਤਰ ਵਤਨ ਦੀ ਚੜੇ ਹਾਂ ਫਾਂਸੀਆਂ ਤੇ, ਦੇਖ ਅਸਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਘਬਰਾ ਜਾਣਾ, ਮੌਤ ਅਸਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੌਮ ਦੀ ਹੈ, ਫਰਜ਼ ਆਪਣਾ ਅਸਾਂ ਨਿਭਾ ਜਾਣਾ, ਸਾਡੀ ਯਾਦ ਨੇ ਵਤਨ ਸੁਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ, ਇਸ਼ਕ ਵਤਨ ਦਾ ਅੰਤ ਨੂੰ ਲਾ ਜਾਣਾ। ਜੀ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੇ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਯਾਦ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੇਮ ਜਗਾਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਚੱਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਸਾਡੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਲੀਕਿਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਭਾਰਤ ਨੂੰ, ਉਸ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮੀ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਈ? ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰੇ ਫਾਂਸੀ ਤੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕभी वो भी वक्त आएगा जब अपनी जमीन होगी अपना आसमां होगा। वो हो गया, लेकिन साडी गलती ये रही कि साडे जेडे देश दे रूलर सीगे उन्हां ने बच्चों तक गल्लां देश भगती ने दसिया ही नहीं। सरदार पटेल सी वो भी ये कहंदे सीगे भी जे देश आज़ाद हो गया उदों पिछों मतलब साडी ड्यूटी ये हैगी कि कम्युनिटी हारमनी, देश भगती, पैट्रोटिज्म
ਜੀ ਡਿਸਪਲਿਨ ਜੀ ਮੋਰਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹਾਈ ਐਥਿਕਸ ਜੀ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈਗੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸ ਸਕੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਹੀ ਹੋਰ ਲਾਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਅਗਨੀਪਥ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੰਨੀ ਅੱਛੀ ਸਕੀਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਸਿਖਾਉਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਖਾਉਣਗੇ ਔਰ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਓਫੈਂਸ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਵੀ ਅਗਨੀਪਥ ਦੀ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗੀ ਜੀ 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 ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੰਮ ਉਲੀਕਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਆ 2 ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀਆਂ 11 ਕਿਤਾਬਾਂ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਮਿੱਥਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਬਸ ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਿਤਾਬ 12 ਮਾਰਚ 2021 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਪੀਚ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ 15 ਅਗਸਤ 1922 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣਾ 75ਵਾਂ वर्ष होएगा आज़ादी का उस तो पहला पब्लिश होनी चाहिए और मैं इस किताब दे विच प्रधानमंत्री दी स्पीच जो 12 मार्च उन्होंने की सी वो भी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈਪਟਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਜੀ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਅੱਛਾ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜ਼ਿਹਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜੁੜ ਗਏ ਹੋਵੋ मतलब नेता जी सुभाष चंद्र बोस का फॉर एग्जाम्पल अखीर दे विच लास्ट विच उन्हां दा रोल आंदा हैगा और एक किताब अल्टीमेटली जो आई है ट्रायल दा ते उन्हां दे हुंदी हैगी है उत्थे आके फिनिश हो जाती है फिर उस तो पिछों तो आज़ादी विच की होया ओहदे भी 2 चैप्टर ने पाए हुए हैगे भी असीं क्यों नहीं तरक्की कर सके लेकिन ये भी जिहड़ा अपना नेता जी सुभाष चंद्र बोस की स्पीचां विच इन्नी जान हुंदी सी कि ओहदी स्पीच सुन के एक जख्मी आदमी पिया हैगा ते बंदूक फड़ी दा थोड़े जे फासले ते पई है भी घिसड़ के जाके बंदूक चक्के और दुश्मन नूं मारे हो इन्नी जान हुंदी सी आप मेरे को खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा या हमारा देश आज़ाद होएगा या ये कहना कि भी जी कभी झंडा जो हमारा देश का ट्राई कलर है वो लाल किले पे भी लहराएगा और वो बहुत कीमती चीज़ां सी और अल्टीमेटली आज़ादी उन्होंने लैके दी क्योंकि जिस वेले INA का ट्रायल शुरू होया 26,000 INA के सोल्जर मारे गए सी जेडे साडे फौजी सीगे जेडे अंग्रेज़ां दे एम्प्लॉई सीगे वो चढ़े जो समुद्र दे विच भी सीगे उन्होंने इन्ना जोश आया कि वो जेडे 26,000 INA के सोल्जर मारे गए हैगे है वो वर्चुअली उन्होंने मार्टर्स है वो साडे वास्ते वो शहीद है गया हो और अंग्रेज जेडे सी समुद्री जहाज के उत्ते बैठे हुए उन्होंने क्या उन्होंने भी बोलो जय हिंद नहीं तो समुद्र छुट देंगे तुहानू असीं अच्छा इन्नी जागृति पैदा हुई उन्होंने नाल कि अंग्रेज़ों ने कहा भी हुण इत्थे रहन दा कोई फायदा नहीं साडी मौत हैगी और अल्टीमेटली उन्होंने आज़ादी दे उन्होंने हैंड ओवर करन दा कोशिश की फैसला जी 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 सर इस किताब दे विच एक चैप्टर हैगा कि सिचुएशन इन द कंट्री आफ्टर इंडिपेंडेंस आज़ादी तो बाद भारत दे विच की जिहड़ी सिचुएशन है रही है आज़ाद भारत दी हुकूमत दे लई सब तो वड्डा चैलेंज आज़ादी तो बाद की सीगा तुहाडी किताब दे मुताबिक मतलब इस विच महात्मा गांधी दे हुंदे ही जिस वेले सीगे महात्मा गांधी सी 12 जनवरी 1948 दी गल है कि उन्हां नूं महात्मा गांधी नूं दोष कहता आंध्र प्रदेश चों आईयां जी और वो महात्मा गांधी ने 13 जनवरी 1948 नूं पोस्ट प्रेयर जिहड़ी पहला प्रेयर करदे बाद पढ़ के सुनाइयां सारी जनता नूं और वो 14 जनवरी 1948 नूं वो अखबार विच छपियां जी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਇੰਨੇ ਲੁਟੇਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮੋਰਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ और उन्होंने कहते भी मेक दी है वाइल द सन शाइन्स भी हुण तुहाडा राज अपना आ गया हुण तुसीं लुट लो जिन्ना लुट सकते हो और जे कोई ईमानदार अफसर उन्हां दा हुक्म नहीं मनदा तां ओहदी शिकायत करके उन्हूं बदली करवाउण दी कोशिश करदे आ होर करदे आ तां इसे करके महात्मा गांधी ने फिर ये चाहुंदे सीगे भी कांग्रेस दा नां जिहड़ा है ना आज़ादी मिलण तो बाद बदलना चाहिदा हैगा कि कांग्रेस दा एम तो सिर्फ देश दी आज़ादी लैना सी
ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਨਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਇਹਦਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਨਾ ਕਰਨ, ਵੀ ਇਸਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੀ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਜੱਜ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟਸ ਹੋਣਗੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਫਰੀडम ਫਾਈਟਰਸ ਦਾ ਹੀ ਇਸ਼ੂ ਕਿਉਂ ਚੱਕਿਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਸੀਗੀਆਂ, ਨੇਤਾ ਜੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਵਰਗੇ ਲੋਕ, ਜਾਂ ਗਦਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਲਿਖਿਆ, ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਸਟ ਇਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵੱਲ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਗਿਆ? ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਤਾਂ ਲਾਸਟ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕਾਫੀ ਲਿਖੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਪਹਿਲੀ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਸੀ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਐਂਡ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਐਂਡੋਮੈਂਟਸ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੂਸਰੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਹਸਬੈਂਡ ਕੋਲੋਂ, ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਕੋਲੋਂ, ਜਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੋਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਤੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਉਹਦੀਆਂ ਵੀ 2-3 ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਰਿਪੀਟ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਕਿਤਾਬ, ਉਹ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਵਾਲੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਵੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ 2004 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2009 ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਯੂਪੀਏ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਰਾਜ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਾਫੀ ਫੈਸਲੇ ਐਸੇ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਜੀਮ ਦੀਆਂ ਕਾਫੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲਟਿਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਫਿਰ ਮੈਂ ਲਿਖੀ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਸਰਟਸ ਇਟਸੈਲਫ ਐਜ਼ ਦੀ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਕੀਪਰ ਆਫ ਦੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਜੀ ਫਿਰ ਮੈਂ 2 ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੀ, ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਫਿਰ ਮੈਂ A Tale of Two Prime Ministers who won the legal battle but lost the regime, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਲੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆਈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਗੂ ਹੋਈ, ਕਿੰਨੇ ਕੈਦ ਹੋ ਕੇ ਗਏ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ, ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਿਫਟ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਰਾਜ ਬਦਲਿਆ। ਇਵੇਂ ਜ਼ਿਕਰ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਵੇਲੇ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਕੁਝ ਮਿਨੋਰਿਟੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀਗੀ, ਕੁਝ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਪਾਸ ਆਨ ਹੋਏ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤਾਂ ਬੜੇ ਕੰਟਰੋਵਰਸ਼ੀਅਲ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਸੇਫ ਜ਼ੋਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਜਜਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਸੀਗੇ ਫੈਸਲੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਉਹ ਲਿਖੀ ਸੀ ਵੀ ਟੇਲ ਆਫ ਟੂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ who won the legal battle but lost the regime, that were all judgments, based judgments। और इसलिए मैंने ਉਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਚ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਚਾਚਾ ਆਪਣਾ ਕੈਦ ਹੋ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਵਿਚਾਰੇ ਡਿਸਓਬੀਡੀਐਂਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਓਕੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਫੈਮਿਲੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ? ਹਾਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਬਾਰੇ। ਮੇਰੇ ਚਾਚਾ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਆਪਣਾ ਚਾਨਣ ਰਾਮ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਮੰਡੀ ਡੱਬ ਵਾਲੀ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜ ਕੇ ਰੋਕਿਆ ਟ੍ਰੇਨ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਚੱਲਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕੈਦ ਹੋਈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਿਸਾਰ ਉਹ ਕੈਦ ਚ ਰਹੇ ਉਹ 3 ਮਹੀਨੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਯੰਗ ਏਜ ਵਿੱਚ ਹੀ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। 21 ਸਾਲ ਦੇ ਸੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਕੈਦ ਹੋ ਕੇ ਗਏ ਦੇਸ਼ ਡਿਸਓਬੀਡੀਐਂਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਵਾਕਈ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ਨੇ, ਛੋਟੀ ਹੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਵਾਰ ਗਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਦੀ। ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ, ਉਹਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ USA ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। 16-17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲਾਲਾ ਹਰਦਿਆਲ ਤਾਂ ਉਰਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅਖਬਾਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦੜੀ ਬੜੀ ਔਖੀ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਢੇਰ ਸੁਖਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਪਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਲੱਖਾਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੈਦ ਹੋ ਕੇ 1917 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਕੈਦ ਹੋਈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਥੋੜਾ ਮੈਂ ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੀਤ ਗਾਏ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ 1917 ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੀਗਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਐਡਵਾਈਸ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਉਮਰ ਘੱਟ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਰੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਾਂਸੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜੀ ਸਰ, ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਕੁਝ ਵਕਤ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਚਿਆ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ
ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੇਰਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਲਾਸਟ ਚੈਪਟਰ 25ਵਾਂ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮੋਟਿਵ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਨੰਬਰ 1, ਨੰਬਰ 2 ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਦੇ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਸਰਵ ਦੀ ਕੰਟਰੀ ਐਂਡ ਸਰਵ ਯੂਰ ਕੰਟਰੀਮੈਨ, ਦਿਸ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਦੀ ਪਰਪਸ ਆਫ ਦੀ ਯੰਗਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ। और उन्होंने एड्रैस में ऐसे करके कहता है चाहे तुसी डॉक्टर बनो, चाहे इंजीनियर बनो, चाहे तुसी आर्कीटैक्ट बनो, या तुसी फरीदा कोई रसोई दे काम करते हो वो बनो, लेकिन तुहाडे मन विच हमेशा ये होना चाहिए हैगा भी मेरा देश मेरे देशवासी। सर बहुत बहुत शुक्रिया तुहाडा साडे नाल सारी जानकारी सांझी करन दे लई। खास तौर ते ये जदों साडे सामने इस तरह लिटरेचर आउंदा आ साहित्य रूप दे विच साडे अगे फिर इतिहास दोहराया जांदा, एक रिमाइंडर हुंदा है कि किते ना किते असीं अपणीआं जड़ां दे नाल जुड़े रहिए, क्योंकि जड़ां तो उखड़िया आदमी कदे भी सिखर तक नहीं पहुंच सकता। ये सारियां गल्लां, ये सारियां जज्बातां दे नाल भरियां होईयां गल्लां तुहानूं इन्हां किताबां दे विच पढ़न नूं मिलणगीਆਂ। सर वैसे गल्लां तां हले होर भी बहुत सीगीਆਂ, बिकॉज तुहाडीਆਂ 11 किताबां ने और 11 ਦੀਆਂ 11 किताबां ही शलाघायोग ने, और खास तौर ते जदों इंडिविजुअल परसनैलिटीज़ की गल करते हैं तां हर एक शख्सियत बारे पढ़ना, उन्हां बारे जानकारी हासिल करना, उन्हां दी जिंदगी तो कोई ना कोई नवां लैसन सीखना साडी हर दिन की कहानी है। फिलहाल वक्त जिहड़ा बहुत सीमित सी, तुहाडे नाल गलबात करके बहुत चंगा लग्या। उम्मीद करते हैं कि फिर तो मुलाकात होएगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद जी, धन्यवाद।